अस्सलामुअलैकुम जी सारे आने वाले और सारे जेडे सब लाइव सुन रहे या रिकॉर्डिंग सुन रहे बहुत जरूरी सी कि लोहड़ी असी मना रहे पार्टीशन तो पहले तो लोहड़ी मनाई जाती रही लेकिन पार्टीशन तो बाद एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तानी पंजाब के अंदर तो 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਹੜੀ ਤੁਹੀਦ ਚੱਠਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਗਏ, ਜਾਣਿਆ ਲੋਹੜੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਸ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਪੜਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜੋ ਇਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਣਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਲਵੇ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਹੈ ਕੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 712 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਵਸੋਂ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੈਂਡ ਜਿੱਥੇ 7 ਦਰਿਆ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 5 ਆਬ ਬਣੇ ਉਹਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਹੜੱਪੀਆ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਨਮ ਲਵੇ ਤੇ ਉਸ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਫੈਸਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਹੀਰ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ ਤੱਕ, ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ ਦੀ ਲੋਹੜੀ। ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਸੁੰਦਰੀ ਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ? जी मेहरबानी। अच्छा ये ऐसा एक त्यौहार सी कि दोबारा सैलीब्रेशन वाल टुरिया पंजाब च जिवें तुसीं दस्सिया कि भाई ਚੱਠਾ साहब ने शुरू किया। अच्छा लेकिन इहदे नाल नाल ना कुछ भुलेखे और कुछ बाद तारीख दे विच जिहड़ियां रलतां सन उन्हां दी वजह तो अग्गा पिछा हुंदा रहा। सब तो पहले तो पंजाब जिहड़ा है अगर तुसी वादी सभा विचों मिलण वाले बंदे वर्गे जिहड़े कोई ढांचे ने उन्हां नूं वेखो तो करोड़ां साल पुराने ने। अच्छा वो एक नामालूम तारीख है लेकिन ये गल सानूं जरूर दस जाती है कि इस धरती उत्ते करोड़ां नहीं तो लखां वरियां तो बंदा और उनका जीवन एक तहजीब की सूरत दे विच वसदा सी। अच्छा दूजी गल ये है कि एक लफज मैं वरतन लग्या मिथ। हुण मिथ तो साडे कोल जिहड़े माने लै जांदे ने वो एक बिल्कुल एवें कि ये खबरे किधरे देवतियां दे नाल जुड़िया होया लफज है। मिथ कहानी हुंदी है लेकिन जिवें जिवें इंसानी समाज अगां नूं टुरदे ने वो बहुत सारिया शैवां दे बारे अपना उस वेले दी विजडम जिहड़ी है और अपने इलम ने उन्हां नूं उन्हां दे विच परोंदे ने और किसी भी समाज नूं मिथ तो बगैर तोड़ के वेखोगे तो वो अधोराना रह जाता है। साडे कोल सब तो पहली जिहड़ी लोहड़ी के बारे गल मिलती है वो बड़ी साइंटिफिक है मिथ के अंदर भी। यानी इनू एक बार मौसमी त्यौहार और दूजे नूं सूरज देवता की पूजा नाल भी जोड़िया गया लेकिन असल दे विच ये पोह दे अखीरले दिहाड़े जिथे सूरज आदा सफ़र करता होया नार्थ नूं टुरदा है यानी एक खास थां ते मुड़ के फिर उत्थों दिन वड्डे होने शुरू हो जाते हैं और गर्मी वाल टुरदा है। ये वो पॉइंट जिहड़ा है ना उस पॉइंट नूं मानना जिहड़ा है उहनूं लोहड़ी दा इनू क्योंकि जदों मृत्यु शैवां अगां नूं टुरदियां गईयां और नाल नाल समाज जिहड़े ने वो तरक्की वाल टुरदे गए तो फिर पंजाब वो थां है कि जिथे मज़े की गल है कि वेदां दे अंदर भी मौजूद है कि असी ऋग्वेद के अंदर है कि असी पंजाब एक ऐसी धरती वेखी जिथे मक्खियां तो बगैर गुड़ पैदा होंदा है। यानी साडे कोल गन्ना मौजूद सी, साडे कोल मक्खियां तो बगैर शहद पैदा होंदा है, सॉरी साडे कोल गन्ना ते गुड़ मौजूद सी। सो इस फसल दे नाल भी इनदी जुड़त मौजूद है। यानी जिस वेले तो हुण साडे कोल ना 6 रुत्तां ने पंजाब दीयां सारे ही जानने असी अंग्रेजी महीनों ने आके उन्होंने 4 कर दिता तो विचकार उर्दू वाले को बार खजां वो जो था वो ऐसे हो गया
लेकिन साढ़े कोल तो सावन भाद्रू अस्सू कत्ते मकर को दो महीनों की एक रुत है और कदे भी जेठ हाड़ की गर्मी सावन भाद्रू वर्गी नहीं होंगी। और बंदा जिहड़ा है वो किहड़े वेले किहड़ियां हवावां चलदियां ने किवें दे जोग्राफिया चों गैसिस और बाकी मजाज नूं किवें मुतासर करदियां ने इहदे उत्ते वेखना होवे तो साडे 12 माह भरे पए ने। सो 6 रुत्तां ते 4 मौसम 4 त्यौहार सॉरी। नंबर 1 तरिंजन आंदा है साडे कोल जिहड़ी अस्सू कत्ते है उहदी रुत विच जिसले अग्गू पाले आ रहे ने ते उत्थे रूह कत्ती जा रही है। फिर साडे कोल दूजा जिहड़ा आंदा है वो आंदा लोहड़ी साडे कोल पोह दे आखरी दिहाड़ियां च जिथे ठंड नूं रब राखा आखण लई और गर्मी के दिनों नूं जी आयां नूं आखण दे लई जिहड़ा पॉइंट बनदा है उहनूं मनाया जांदा सी। इस तो बाद साडे कोल बसंत है वो तुहानूं पता है बहार दा जिहड़ा एक और फुल्लां दा और उहदे विच सारे गीत और चेतर जिहड़ा है वो जुड़िया होया है। और मजे की गल है कि चेतर च जिहड़ा पत्ता फुटदा है वो सावन च आके भरपूर जवान हुंदा है। यही वजह है कि साडे कोल वसल जिहड़ा है ना कि महबूब नूं मिलन दी आस वो सावन च चौखी और मीह नाल जुड़ी हुई है, वो दसंबर नाल नहीं जुड़ी हुई। यानी दसंबर आ गया मैं मर गया यह सारिया गल्लां पंजाब च नहीं आईयां सन, ये सावन नाल जुड़ियां हुई सन। अच्छा हुण इसे तरह ही अगला हाड़ी यानी मैं 4 गिनवाए ने तरिंजन लोहड़ी और बसंत यानी चेतर और उस तो बाद हाड़ी ये 4 का सर्कल पूरा हुंदा सी। इस तो बाद फिर दुल्ले वाली जिहड़ी रीत है वो भी उन्होंने दिहाड़ियां च हो गई और लोहड़ी च उहनूं भी गाया जान लग पिया और इवें कुछ बाद च बन गई यानी मैं उहदे उत्ते मेरे ख्याल नाल कुछ कवां हाँ कोई ना ही कमी क्योंकि जदों पंजाब की तारीख दसी जावांगे तो फिर पंजाब दे कोई 900 साल तो पहले जिहड़ा पंजाब है उहनूं तो असीं पंजाब की तारीख मनते ने तो पंजाब की तारीख नूं जानना है तो जिवें तुसीं हवाला दे रहे सी वैद सानूं उहनूं मनना पेगा कि ये साडा ही है। फिर ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੜੱਪਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੜੱਪਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸਲਾ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਬਦਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਖਾਸ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਝੁੰਮਰ ਹੈ, ਝੁੰਮਰ ਦੇ ਰੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਰੰਗ ਹੈ, ਹੱਸਣ ਦੇ ਨੱਚਣ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਕਿਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਇਹਦੇ ਮਿਲਦੇ। ਅੱਛਾ ਅਸਲ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਵਾਂ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜੁੜਤ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਾਂਝ ਦੀ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਟਰਮ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਠੱਪੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਤੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਮੁਖਤਲਫ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਲ ਨਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਵਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਾਣੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚਾਵਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਕੋ ਰੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਔਰ ਕੰਟੈਂਟ ਯਾਨੀ ਮੌਜੂ ਰਾਹੀਂ ਥੀਮ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਾਵਲ ਚੋਖੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਚਾਵਲ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਬੜੋਲੇ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਪਿਛਾਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੂਹ ਦੇ ਯਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਅਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜਰਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਵੀ ਟੱਕਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚਾਵਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਟੱਕਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਟੱਕਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਗਾਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੁੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੜ 'ਚ ਮਿਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰੂੰਡਾ ਇੱਕ ਗੱਚਕ ਜਾਂ ਉਂਝ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗ ਜਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਹਾਸਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਛੇਕਰ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈਵਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਵਣ। ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਤੇ ਸ਼ੈਵਾਂ ਇੰਨੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਕਸਦ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਹੜੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਸਾਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਇਆ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੁਗਰ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਵੈਸੇ T.S. Eliot ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਲਿਟਰੇਰੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਣਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤਣਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਖਾਂ ਘਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਬਹੁਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਟਾ ਤੇ ਤਗੜਾ ਤਣਾ, ਢੇਰ ਸ਼ਾਖਾਂ, ਬਹੁਤ ਪੱਤੇ ਤੇ ਘਣੀ ਛਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭੂਮੀ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਟਰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 90 ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿੱਦਤ ਬੜੀ ਲੋੜੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਹ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਤ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਰੀਤ ਤੇ ਆਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਿੱਦਤ ਦੇ ਪਰਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਭਰਨਿਆ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੋ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਆਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਤ ਨੂੰ ਰੱਖੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੁੱਟੇਗਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਡਰਨ ਅਸੀਂ ਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਵੀਏ ਤੇ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੰਨਿਆ ਸਟੇਟ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇਤਨਾ ਭਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸੇ ਹੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਇਲਾਮਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 5 ਮਿੰਟ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੱਟਿਆ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੜੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨਾ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਤੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੋਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੀ ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਖੜੀ ਫਸਲ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਗਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਸਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਨਕਦ ਟੈਕਸ, ਔਰ ਨਕਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚਾਹੋ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ, ਮੰਡੀ ਤੇ ਸੱਟੋ, ਮੰਡੀ ਤੇ ਸੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪੇ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬਦਲੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਗੂੰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੰਮ ਅਕਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ,
ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਫਾ ਸਿਰ ਦਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਉੱਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫਾ ਲਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਰੇਟ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਬਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮੋਰੀ ਉੱਤੇ ਇੱਟ ਰੱਖ ਲਈ ਜੇ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬਖਤ ਖੁੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ, ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ, ਆਪਣੀ ਰੀਤ, ਆਪਣੀ ਫੋਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਜੁੜੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਨਿਰਾ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਵਣ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਓਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਡਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਬਡਾਵਾ ਜਿਹਾ ਚੋਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਵਾਲ ਵੀ 1-2 ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਣਵਾਈਏ ਤੇ ਗਿਣਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 2 ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ 2 ਕੰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਹਨ। ਉਹ 2 ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਐਡੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਟੁਕੜੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਕੋਈ ਦੌਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰੂਰਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਉਹਦਾ ਉਸ ਮੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਸਨੇ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਅਰਬਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੂਰਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ ਜੋੜੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਤੇ 60,000 70,000 ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 50,000 ਦੀ ਚੁੱਕੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹੋਰ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸੇ ਚੁੰਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਵੇ ਤੇ ਇਹ 2 ਕੰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤੇ ਨਾਰਾ ਮਰਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਾਲੀ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ? ਜੀ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ। ਤੇ 2 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਰ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਖਤਰੇ 'ਚ ਐਚਈਸੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ? ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਾਕਪਤਨ ਭਾਵਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕਾੜੇ ਜੈਸੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਵਰਕਰ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੁਗਨੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਕਪਤਨ ਵੀ ਅਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਕਾੜੇ ਵੀ ਅਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਵਾਲ ਵੀ ਅਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਤੱਕ ਅਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਅਟਕ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹੀ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ। ਸੋ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਵੇਲ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਤਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਾਕਿਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਨੇ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਗਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਛੁਡਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਵਿਆਹਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਔਰ ਸੁੰਦਰੀਏ ਔਰ ਮੁੰਦਰੀਏ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਗੀਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਮਾਜ਼ੀ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵਾਲੀ ਵਾਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਬਸ ਜੀ ਚਾਰ ਕੋ ਜੀ ਹੁਕਮ ਸਰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਦੇਖਣ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ਟ ਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣਗੇ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਇੱਕ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਨਿਪਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੀਕਨ ਆਫ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਦੇਵਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਬੋਲਣ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਬੀਕਨ ਆਫ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਇਤਜਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰੇਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਪਲੱਸ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ